अज मंगलवार है तो मंगल प्रथाए महाराज ने की कहा तो दुनिया की की धारणा बनी हुई है। इस प्रथाए सतगुर पातशाह जी ने जो सानू रहमत फरमाई है, मंगल नाम तो ही एक चंगा जिहा प्रभाव अपने नाम विच रखदा है। मंगल शुभ नूं कहिंदे ने, चंगे नूं कहिंदे ने, कुछ खास जीवन विच होवे। अगर खुशी नाल संबंधित कोई चीज़ है तो उसनूं मंगलमई कहा जाता है। सकुशलता ये भी एक प्रभाव है। हिंदी विच आम तौर पर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर लिखा होंदा आपकी यात्रा मंगलमय हो। मंगलमय मतलब ठीक ठाक पहुँच जाओ, यानी कि सब कुछ सही होने का मतलब मंगल नाल लिखिया जाता है। इनू नैगेटिव भी कईयां ने लिया होया है, हालांकि वो है नहीं उन्हां को जिन्हों मांगलीक नाल जोड़िया, और वो भी ऐसे ढंग दे नाल कि किसी खास पोजीशन विच किसी खास वक्त मंगल वाले दिन कोई बालक जन्म लै ले उन्हों मांगलिकता का नाम देंदे ने। हालांकि ये विशा ज्योतिष का है, उस विचार विच मैं नहीं जाना, पर एक गल स्पष्ट करना चाहता, मांगलिक होना एक फालतू का वहम पाया होया। क्योंकि इस पक्ष विच कदे भी किसी रूप विच भी अहित या हित किसी का वो नहीं बनिया। कहण तो मुराद जिहड़े मांगलिक नहीं उन्हां विच भी जी जंत मरदे ने। ऐसा तो नहीं है कि जी लड़की मांगलिक है इहदे नाल नहीं विआह कराना, लाड़े ने मर जाना, तो जिहड़े मांगलिक नहीं हुंदे वो किहड़ा बचे रहिंदे ने। पूरे तो उन्हां भी एक दिन होना है, बल्कि उन्हां चों ज़्यादा खत्म होने हुंदे ने। सारियां नहीं मरना है, जिन्हें नहीं मरना वो फिर भावें मांगलिक भी होवे। इत्थों तक विद्वान इहदी काट करन वाले कहिंदे ने भी द्रौपदी खुद मांगलिक सी, क्योंकि मंगल कार्य वास्ते पैदा हुई सी, पर पंजों दे पंजों बचे रहे ना, वो तो नहीं मरे। और इन्हां 6 दे 6 विचों पहलों खुद द्रौपदी ही मरी है। जब ये खत्म होए ने तो उहदे चों पहलां ये खुद मरी बेचारी। यह एक व्यर्थ का वहम है। खैर मैं इस पासे नहीं जाना चाहता, जिन्हां ने वहम मनना उन्हां मान ही लेना है, पर मंगल का मतलब चंगा ही है, माड़ा कुछ नहीं है। और जो मांगलिक वाला वहम पाया ये सिर्फ कमाई का साधन बनाया है भी ठीक है। और तुसी वेखो किसी गरीब नूं कदे पंडित ने कहा भी तेरे बच्चे मांगलिक ने, तेरा बेटा मांगलिक, तेरी बेटी मांगलिक, गरीब देगा कि वो कहेगा भाई दुआ दे सकना, पैसे तो है नहीं, आशीर्वाद दे सकना, गरीब ने की देना है। गरीब तो उम्मीद रखेगा तू मेरी मदद कर भाई, चार कोई बंदे जान ना होवे तो मेरी हैल्प करन। इस करके गरीब का कोई बच्चा मांगलिक नहीं हुंदा, तो जो होवे भी तो पंडित दसदे ही नहीं, उन्होंने पता इन्हें करना ही कुछ नहीं है। ये तो हाथ जोड़ेगा पंडित जी आपे को फ्री का उपा होवे तो दस दो, तो इस करके पंडित ही नहीं दसदे भी तेरा बच्चा मांग। अमीरां दे बच्चों नूं दसणगे तेरा बच्चा मांगलिक है, क्योंकि पता है आसामी है, नोट कढ़ा सकते हैं। छोटा मोटा किसी प्रकार का भी वहम होवे तो ठीक है, ये वहम इतना तगड़ा पा दिता। और कमाल की गल तुसीं वेख लेना अपने आस पास किसी भी जितने भी साधारण बच्चे होण या जो लोअर क्लास में आउंदे ने, सारे उन्होंने किसी नूं पुछ लेना भी तुहाडे रिश्तेदारां च कोई मांगलिक है। 90% हिंदुस्तान की आबादी मिडल तो थल्ले ही ने सारे, तो उन्होंने पुछना कदे भी पंडित उन्होंने नहीं, 90% लोगों को नहीं दसदे भी तुहाडे चों कोई तुहाडा बच्चा मांगलिक है, लड़की या लड़का। क्यों? उन्होंने कुछ करना ही नहीं। उपा नां दी उन्हां कोल चीज़ नहीं है, लेकिन बना दिता इन्ना तगड़ा वहम इसनूं बना दिता कि इहदे नाल मोटी कमाई का साधन लभ लिया। हर काम विच कोई ना कोई चीज़ भी मंगल दोष पहला दूर करना। मंगल दोष है ही नहीं, मंगल दोष नाल जुड़दा ही नहीं है। मंगल हमेशा ही चंगियाई नाल जुड़िया, पर माया का मोह ऐसा पिया होया बंदा शुभ काम नूं भी अशुभ नाल जोड़ के वेखदा है। हुण इस गल नूं समझियो जो महाराज कहना चाह रहे हैं। मंगल दिन है चंगा, मंगल दिन है शुभ, मंगल दिन है सही, मंगल का मतलब खुशी,
पर खुशी विच डर पा के माया का भेद ऐसा पाया। महाराज कह रहे ने मंगल माया मोह पाया। घर विच मंगल, इनू भावें कह लो मंगलाचार, इनू भावें कह लो मंगलमई, इनू कह लीए मंगलमीत या मंगल रूप या मंगलाचार। जितने भी खुशी नाल संबंधित ने, चाहे दुकान का आरंभ होना है, मकान की चट होनी है, कुछ भी होना है, ब्याह शादी हो रही है, कोई होर खुशी का कारज है, सब मंगलमई गीत ने, खुशी ही मनाई जानी। पर उस खुशी विच पंडित ने लभना है भी मैं माया किवें कढां। हुण खुशी की गल है, सब कुछ शुभ है, कोई भी नहीं देगा, वो कहेगा पंडित जी 2-4 रुपए का शगन है, लो मिठा ते जाओ। लेकिन वो सोचता भी लै ये तो थोड़ा बहुत दे के तोड़ दिता, जिन्ना डर होएगा उन्ना ज़्यादा देगा, तो वो फिर माया का मोह पैदा करके ना अमंगल हो सकता यजमान। हुण वो डर जाता बंदा, मंगल नूं अमंगल एवें बना दिता फालतू चीज। अगला डरदा ही है कोई विघन ना पै जाए, कोई काम खराब ना हो जाए, और कुछ नहीं। जून जुलाई बेचारे जिन्हां दे विआह होण ना जनाब, कुछ भी हो, खाना भी खराब हो सकता है। वो उर्दू का लफ्ज़ जिहड़ा बनिया ना भी खाना खराब होना, खाना खराब मतलब गर्मी का टाइम है, सवेरे रोटी बनी जिहड़ी दाल सब्जी बनी, दोपहर तक गर्मी नाल खराब हो ही जाती है जे ना सही रखी जाए। तो उन्होंने कह देंगे ने बिना वजह के वहम पा देंगे ने। शुभ चंगे कारज विच भी इन्हां ने वो वहम पाए, तो वो वास्ते फिर हल लभदे ने। हल लभदे लुभदे कुछ नहीं, हलवाई नूं कह दें थोड़ी जी बर्फ ला के रख लई, उत्ते सब्जी पई रहेगी, जब रात लेट हुंदी है तो ये तो नॉर्मल बंदा भी जानता भी इंज खराब नहीं होनी सब्जी। पर नहीं, उन्होंने माया कमाउण का साधन भी जनाब अमंगल ना हो जाए। हुण बंदा बेचारा डरदा भी चलो शुभ कारज विच कुछ विघन ना पै जाए, कोई रुकावट ना आ जाए, तो खुद ही पुछते हैं पंडित जी इसका उपाय। उपाय इंज दसदे ने जिवें रब दे शरीक होण, रब दे पार्टनर होण, भी परमात्मा ने इन्हां नूं राइट्स दिते होए ने। तो वो सब किस जिस तरह कोई भी इश्तिहार दे विच ना थले लिखिया हुंदा एक स्टार जिहा बना दिंदे ने, जिहदा मतलब हुंदा शर्तें लागू। तो सारे पंडित जिहड़े ने वो रब दे शरीक बने हुए ने, इन्हां ने कोई ना कोई चीज़ कह के मुड़ के लिख दिंदे ने शर्तें लागू। हरेक इक्को ही समस्या दे इन्हां ने 10 तरह के बंदे इन्हां कोल जाण, 10 तरह के हल रखे हुंदे ने, तो सब का खर्चा अलग अलग बन्निया हुंदा है। सतगुर पातशाह जी ने सिखां नूं या इंज कह लीए सारी खलकत और इंसानियत नूं ऐसे फालतू के वहमां चों कढ़िया। ये सब माया का पसारा है, वहम नाम की कोई चीज़ नहीं। रब किसी काम विच विघन क्यों पाएगा? एक शब्द आप जी अक्सर सुनते हो, खुशियां के समागम ते पढ़िया जाता, विघन ना कोऊ लागता। जे प्रभु अगे अरदास कर दिती है तो काहदा विघन? फिर किसी तरह की रुकावट क्यों आएगी? महाराज कहते ने विघन विनाशन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया। अखंड पाठ रख लिया, अरदास हो गई, संगत आ गई, संगत ने भी बेनती कर दी। हुण इस तो वड्डा होर कौन आ गया जिहड़ा संगत की अरदास कट जाएगा, बाणी का प्रभाव कट जाएगा, या कोई होर इहदे विच भी विघन पै जाएगा? महाराज कहते ना, नाम अपने आप में सब तो वड्डा विघन हरता है। विघन विनाशन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर आया। अपने आप ही सारे सुख नाम नाल जुड़ गए, तो किसी तरह की समस्या ही कोई नहीं। सब कहते ने मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर धंधा लाया। रब ने सब नूं अलग अलग आपो अपने कारज सौंपे हुए ने। बंदा अपनी अपनी किरत करदा है, वो किरत जिस रूप की कर रहा उहदे च कुछ समस्यावां कुछ रुकावटां आम गल है। उसनूं ये वहम पाउण वाले संकट का नाम दे देंदे ने, अमंगल का नाम दे देंदे हन। दुनिया च सुख ते दुख, खुशी ते गमी इकट्ठे चलते ने। इसदा मतलब ये नहीं है कि रब किसी तरह का कोई सानू वहम मनण वास्ते कह रहा। इस प्रकार दीयां कोई चीज़ां नहीं होंदियां। एक गाथा आप जी नाल सांझी करां। गुरु घर कलगीधर पातशाह जी के समय
ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹੂਰਤ ਸੋਧ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਹੀਂਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀਂਗ ਦਾ ਖੋਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖੋਤਾ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਮੰਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖਰੋਂਚ ਤੱਕ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਥਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਵੀ ਅਮੰਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਗਰ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਾਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰਕ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਬਸ ਇਸੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 12 ਘੰਟੇ 11-11.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮੰਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਮੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਹਿਮ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣ? ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਗਲ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਉਪਾਇਆ, ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ,
ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੁਝੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਘਰ ਸੁਝੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ, ਮਾਇਆ, ਮੋਹ, ਮਮਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੈ ਮਾਹੀਤ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਮਾਹੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੀਤ ਹਿਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮੰਗਲ ਦਾ ਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੈ ਮਾਹੀਤ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੰਜ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤ। ਜੋ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ। ਧਨ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 5 ਕੁ ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 4-5 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਸਰਦੀ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਗਏ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੰਮ ਕਿਤਨੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਘਲੇ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜੰਮੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਠੰਡ ਕਰੇ ਸਰਦੀ ਕਰੇ, ਧਰਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਿਯਮ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੰਗਲ ਔਰ ਅਮੰਗਲ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾ ਕੀ। ਕੋਈ ਅਮੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਵਹਿਮ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਲੈ ਲਓ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਵਾਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਿਆ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਿੱਬਰ ਅਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, 200 ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਖਬਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਪਿੱਛੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ।
लक्ष्मण सिंह ने हथ जोड़ लए। वो कहन लगे असीं अरदास कर चुके हैं। तो जिहड़ा खबर लैके सिंह आया सी वो कहन लगे अरदास कर चुके हो तो मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ, क्योंकि वो तो फरमान खालसे दा, इधर तो फरमान गुरु का होएगा। कहन लगे साडे गुरु दा की हुक्म है? कहन लगे गुरु दा हुक्म है, देव कंधारी महला पंजवां, अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। हथ जोड़ लै। खबर देण जो सिंह आया सी वो ये कहन आया कि अज कब्जा लैन नहीं जाना, अज चाबियां लैन नहीं जाना, उधर तैयारी करके बैठा है। लेकिन हुक्म आ गया है कि अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। कहन लगे हुण मैं भी नाल चलांगा। ये है गुरु के हुक्म की पावर। फिर खबर आई है कि नहीं जाना, लेकिन नहीं, गुरु का हुक्म आया तो चले ने। शहीदी देनी है देंगे, लेकिन गुरु का हुक्म आ गया है, उहदे मुताबिक ही चलना है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दसदे ने की करना है। जदों गुरता गद्दी दित्ती गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं कलगीधर पातशाह ने, पता की हुक्म आया? खुलिया करम, किरपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई। ये उस अकाल पुरख परमात्मा ने हुक्म किया कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा हुई है, उहदी रहमत वापरी है। तो इस शब्द विच राओ की पंक्ति है, अब मोहे जीवन पदवी पाई। कहते असल विच हुण जीवन की उत्तम पदवी हुण प्राप्त हुई है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जवाब देंदे ने, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह बोलते ने। सानू विश्वास होना चाहिए, जे असीं सतगुर पातशाह जी के चरणों नाल सचमुच प्यार करते हाँ तो गुरु चरणों में आके अगर अरदास की, कोई अमंगल नहीं हो सकता, कुछ बुरा नहीं जे हो सकता। इसलिए ये जो संसार के लोगों ने वहम पाए किसी प्रकार का, अज आ दिन, अज आ दिन ते अज ओ दिन, शुक्रवार तो ये विचार प्रारंभ हुई है। तो मैं एक संखेप जी बेनती कर दिया। महाराज ने कहा सी, सुकृत सहारै सो ए व्रत चढ़ै, अन दिन आप आप स्यों लड़ै। अपने आप न लड़ना। फिर थावर थिर कर राखै सोए, थावर शनिवार नूं कहंदे ने, शनिवार दी विचार विच मन टिका के रखना। आदित्य करै भगत आरंभ, फिर महाराज ने कहा भी ऐतवार नूं भगती आरंभ करनी है। तो सोमवार का दिन आया तो कल दी विचार सी सोमवार सस अमृत चरै। तो अज मंगलवार की विचार है। महाराज कह रहे हैं कि मंगलवारे ले माहीत, पंच चोर की जाने रीत। इन्हां विकारां दी रीत नूं समझिए, ये सानू गुरु तो तोड़दे ने, टुटना नहीं बल्कि असीं गुरु नाल जुड़ना है, होर परपक्ता करनी है। इस बाबत प्रिंसीपल साहब एक उदाहरण देंदे सन। वो कहंदे सन जिहड़े जिवें चक्की वेखी आपां पुराने टाइम दी, जो हथ नाल घुमाई दी, अजकल दीयां चक्कियां भी, उहदे विच कणक दा बरीक जिहा दाणा हुंदा, लेकिन पिस के आटा बन जाता है बिल्कुल बारीक मैदे वर्गा, पर कुछ दाणे बचे रहिंदे ने। उस चक्की दे दो पत्थरां विच, जिवें तुलसी जी ने कहा ना, दोए पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। पर उस गल नूं उन्हां रखिया, कहंदे दो पाटन दे बीच या दो पत्थरां दे विच साबत बच जांदे ने कुछ, जिहड़े उस किल्ली दे नाल, धुरे दे नाल जो दाणे रहिंदे ने ना, जो दूर नहीं गए उस धुरे तो, बेस तो, वो बच जांदे ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज साडे जीवन दा धुरा है, साडे जीवन दा बेस है। परमात्मा दा नाम साडे जीवन दा बेस है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े रहांगे, गुरु नाल जुड़े रहांगे तो बचे रहांगे। ਜਿਹੜਾ भी कोई इधर उधर होया वो पीछे आ जाएगा। सो दूर जाने की लोड़ नहीं, गुरु तो दूर होने की जरूरत नहीं। गुरु के जितना नेड़े रहांगे उतना सुरक्षित हाँ। कोई वहम भरम पखंड कुछ भी साडा नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि साहब कहते हैं विच करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा होआ। अगर खुद परमात्मा ही विच आ गया, उन्हें ही आके साढ़े ते कृपा कर दी, फिर वाल विंगा नहीं कोई कर सकता, फिर कुछ अहित नहीं हो सकता, कोई अमंगल नहीं होना। इस मंगल की गल नूं ही सतगुर पातशाह ने समझाया
ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੈ ਮਾਹੀਤ ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤ। ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਾਬਤ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਛੋਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਤਰ ਖਰਾ ਰਿਸੈ ਹੈ ਰਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲੋਂ ਕਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਵੀ ਅੰਕਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਜੇਬ ਖਰਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ। 100 ਨਹੀਂ ਤੂੰ 1000 ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪੀਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪੀਰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਦੁਵੇ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਕੱਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਛੋਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ ਜਾਏ, ਨਾਤਰ ਖਰਾ ਰਿਸੈ ਹੈ ਰਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੇ ਜੀ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੋਹੇ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੇ ਜੀ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੋਹੇ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਕਾ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਸੋ ਜਨ, ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਹੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਸ ਮੰਗਣਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹੋ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿਨ ਦਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਓ